I hope you are all safe at home. I don't know what is your status staying at home. Hope some students like to be at home only, because you will not get bored, because the electronic gadgets are the best friends for you people to spare time rather than your spending time with your family members. With the PUBG game, especially boys, you people will play PUBG and all. Okay, girls, I don't know what they do. Are they helping with the homely work with their mother, or I don't know what they are, how they are spending time. Please don't forget, your academics are started. Please keep on learning whatever is being covered till the day by day. Please don't keep, as I have told, don't keep till it grows into the heap. Okay, please keep learning, keep studying, so that you will get a confidence that yes, this much part I have covered in this subject. Okay, so I do feel differently, totally it is different, rather than taking live classes. By looking at your faces, we may understand, we the lecturers can understand whether the concept is clear to you or not. But here blindly we are doing, we hope that you have understood whatever we are covering. We are hoping that you are getting followed by whatever the lectures are being told to you people to practice, and what kind of work to be done regarding your homeworks and all. As I have told you, whatever the lessons are covered, please try to read the lessons. Read, hold a pencil, wherever you get doubt, please mark that, and you can ask the doubt when the classes begin. So, hope we are all safe. You are also safe. Please maintain social distancing and keep your surrounding also clean, and whatever the remedies are there, please follow, so that we can stay healthy and you can also stay healthy. So let us start today's lesson, that is third lesson. It's page number 17. Nirvimarshahi Bhiravaha. Nirvimarshahi Bhiravaha. It's a poetry. It's a poetry of 21 shlokas. 21 shlokas. It's also like a story. It is very interesting story, which says about the timidness of people. What kind of timid people act in their life, how they are unjudgeable, how they don't judge, they won't judge whenever the circumstances or whatever the situation comes. How do they act with the situations and all? They are timid. Bhiravaha means timid. Okay, timid people, how they react with the surrounding and the situations, will see here. The title is given here, Nirvimarshahi Bhiravaha. Nirvimarsha, vimarshe. We say in Kannada vimarshe. ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಏನಾರೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಏನಾರು ಎದುರಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೆದರು ಬಿಡೋದು, ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅಂತ. ದೇ ವೋಂಟ್ ಜಡ್ಜ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೆಟಸ್ ಫೇಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಭಯಭೀತ ಸ್ವಭಾವದವರು, ಡರ್ಪೋಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ನಿರ್ವಿಮರ್ಶಾಹಿ ಭೀರವಃ, ಸ್ವಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಭಯ ಸ್ವಭಾವದವರು, ಟಿಮಿಟ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಟಿಮಿಟ್ಸ್. ಅವರಿಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರೋಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಬರೋದು ಏನು ಒಂದು ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಹೌ ಮಚ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಫಾರ್ ದಟ್ ಟಿಮಿಡ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಲೆಸನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಪ್ಲೀಸ್ ಓಪನ್ ದ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 17. ನಿರ್ವಿಮರ್ಶಾಹಿ ಭೀರವಃ. ದ ಪೋಯಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಈಸ್ Somadeva.
He is the author of Katha Sarit Sagara, the book called Katha Sarit Sagara. Katha Sarit Sagara, Sagara andre gottide, samudra. It's a bundle of tales, bundle of stories. ಕಥಾ ಸರಿತ್ ಸಾಗರ ಅಂದರೆ ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಗ್ರಂಥದ ಹೆಸರೇ ಕಥಾ ಸರಿತ್ ಸಾಗರ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಥೆಗಳು ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪೀಠಿಕಾ ಕಾವ್ಯಭಾಗೋಯಂ ಸೋಮದೇವ ವಿರಚಿತಾತ್ ಕಥಾ ಸರಿತ್ ಸಾಗರ ನಾಮಕ ಕಥಾಗ್ರಂಥಾತ್ ಸ್ವೀಕೃತಃ. ಕಾವ್ಯಭಾಗೋಯಂ ಅಯಂ ಕಾವ್ಯಭಾಗಃ ಕಥಾ ಸರಿತ್ ಸಾಗರ ಇತಿ ಸೋಮದೇವೇನ ವಿರಚಿತ ಗ್ರಂಥಾತ್ ಉದ್ಧೃತಂ ಆತ್ ಸ್ವೀಕೃತಂ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ಕಥಾ ಸರಿತ್ ಸಾಗರ written by Somadeva. One of the stories from the book called Katha Sarit Sagara. Katha Sahitye Padya Rupa Apurva Kritiriyam. Stories means usually we get stories in a prose order, prose form ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು ಪೋಯಟ್ರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ರಿಟನ್ ಇನ್ ದ ಪೋಯಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್, ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅವರು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನದು? ಕಥಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪದ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಗದ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಪದ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕಥಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಏನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪಗಳ ವಿಭಿನ್ನ ರೂಪಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪದ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಪದ್ಯ ರೂಪ ಅಪೂರ್ವ ಕೃತಿರಿಯಂ. ಅಪೂರ್ವ ಕೃತಿರಿಯಂ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಟನ್. ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ gone through with visarga sandhi kritihi plus iyam, kritihi plus iyam kritiriyam. ವಿಸರ್ಗ ಸಂಧಿಯ ರೇಪ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅ ಎನಿ ಸ್ವರದ ಮುಂದೆ ವಿಸರ್ಗ, ವಿಸರ್ಗದ ಮುಂದೆ ಸ್ವರ ಅಥವಾ ಮೃದು ವ್ಯಂಜನ ಬಂತು ಅಂದರೆ ವಿಸರ್ಗಸ್ಯ ಸ್ಥಾನೆ ರಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ರು ಪ್ಲಸ್ ಇ ಏನಾಯಿತು? ರಿ ಆಯಿತು. ಕೃತಿರಿಯಂ ಅಂತ ವಿಸರ್ಗ ಸಂಧಿ ಆಗಿದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ರಿ ಸಂಧಿಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಭಾರತೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಪಾದಕಾನ್ ಅಂಶಾನ್ ಸರಳಯ ಶೈಲ್ಯ ಪ್ರತಿಪಾದಯಂತಿ ನೀತಿಂ ಚ ಉಪದಿಶಂತಿ ಇಯಂ ಕಥಾ ಸರಿತ್ ಸಹೃದಯ ಹೃತ್ಸಾಗರಂ ಪ್ರವಿಶತಿ ಇತಿ ನಾಸ್ತಿ ಸಂಶೀತಿ. ನೋ ಡೌಟ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಟಚಸ್ ಟು ದ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರೀಡರ್ಸ್. ಸಹೃದಯರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಹೃದಯರು ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಓದುವ ಇಚ್ಛೆ ಉಳ್ಳವರು ಅಂದರೆ ಓದುಗರು. ಸಹೃದಯರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಲ್ಲೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೋ ಇಟ್ ಫೈನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಶ್ಲೋಕ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದೇನು ಕಥೆ ಇದೆಯಾ ಇದು ಅಂತ, ಬಟ್ ಇದು ಶ್ಲೋಕ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ಕಥೆಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸೋಮದೇವ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಶ್ಲಾಘಿಸಬೇಕಾದ್ದು. ಇದು ಹೃದಯಂಗಮ ರೀತಿಯಾಗಿ ಓದುಗರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗೆಲ್ಲತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಸಂಶಯ ನ ಸಂಶೀತಿ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸಂಶಯನೇ ಇಲ್ಲ. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಟು ವಿನ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರೀಡರ್ಸ್. ಅತ್ಯಂತ ರೋಚಕತೆಯ ರಮಣೀಯತೆಯ ಚ ಉಪನಿಬದ್ಧ ಕಥಾ ಛಾತ್ರೇಷು ಪಠನಾಸಕ್ತಿ ಜನಯಂತಿ ಸುನೀತಿಂ ಕುನೀತೇರಪಾಯಂ ಚ ಬೋಧಯಂತಿ ಕಥಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತೆ ಗರಿಮಾನಂ ವರ್ಧಯತಿ. ಏನಿದು? ಅತ್ಯಂತ ರೋಚಕತೆಯ, ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್, ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ರೋಚಕತೆಯ ರಮಣೀಯತೆಯ, ರೋಚಕವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ. ಒಂದೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ನಮಗೆ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯಂಗಮವಾಗಿ ಕಥಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಯನ್ನು ಗರಿಮಾಣವನ್ನು ವರ್ಧಿಸುತ್ತೆ. ಅದರ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ, ಸುಪೀರಿಯಾರಿಟಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪೂರ್ವಕಥಾ, ಏನದರ ಪೂರ್ವಕಥಾ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನದು? ಏಕದ ವತ್ಸರಾಜ ವಾಸವದತ್ತ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವಕಥಾ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಏಕದ ವತ್ಸರಾಜ ವಾಸವದತ್ತಯ ಸಹ ವಿವಾಹಾನಂತರಂ ರಾಜಕಾರ್ಯಂ ವಿಸ್ಮರತಿ. ವತ್ಸರಾಜ, ಕಿಂಗ್ಸ್ ನೇಮ್ ವತ್ಸರಾಜ, ವಾಸವದತ್ತೆಯ ಜೊತೆ ವಿವಾಹಾನಂತರಂ ರಾಜಕಾರ್ಯ, ವಾಸವದತ್ತೆಯ ಜೊತೆ ವಿವಾಹವಾದ ನಂತರ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ತನ್ನ ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನು ಹಿ ಫರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲಿ ಹಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ರಾಜ್ಯಭಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮರೆತು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಬರೀ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ತನ್ನ ಕಾಲವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಸುಖವಾಗಿ ಇರ್ತಾನೆ.
ರಾಜ್ಯಸ್ಯ ಕೇಚನ ಭೂಪ್ರದೇಶಃ ಪರವಶಂಗತಾಃ. ವೆನ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ಸ್ ಎನಿ ಲೇಸಿನೆಸ್, ಅವನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಲೇಸಿನೆಸ್, ಸೋಮಾರಿತನ, ಅದು ಇದು ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ, ವಾಟ್ ದ ಎನಿಮೀಸ್ ಡೂ, ಎನಿಮೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಹೌ ಟು ಆಕ್ಯುಪೈ, ಹೌ ಟು ಕಾನ್ಕರ್, ಹೌ ಟು ವಿನ್, ಹೌ ಟು ಡಿಫೀಟ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಟೈಮ್. ಸೊ ದೇ ಆಲ್ ಸರೆಂಡರ್. ಏನಾಯಿತು? ಸರೌಂಡೆಡ್ ದೇರ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ವಾಸವದತ್ತ ವತ್ಸರಾಜನ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಕಾನ್ಕರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು, ಡಿಫೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವನಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೆರಿಟರೀಸ್ನ ಅವರ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರು. ತದಾ ತಸ್ಯ ಮಹಾಮಂತ್ರಿ ಸ್ವಾಮಿನಿಷ್ಠಃ ಯೌಗಂಧರಾಯಣಃ ಚಿಂತಾಕುಲಃ. ಹಿ ವಾಸ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ದ ಕಿಂಗ್, ಅಥವಾ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಹಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಟು ಹಿಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಹಿ ವಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ಹೀಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ಸಲ್ಲಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯಭಾರ, ಅವನ ಪೀಪಲ್ನ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಸ್ ಮಹಾಮಂತ್ರಿ, ಹಿಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಯೌಗಂಧರಾಯಣ ಚಿತ್ತಾಕುಲಃ, ಹಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ವರೀಡ್. ವೈ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್? ಸೊ ಎನಿಮೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೌ ಟು ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಆಯಿತು. ಅವನಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಆಗಿ ಸೇನಾಪತಿನ ಸಹ ಸಮಾಲೋಚಯಂಚ. ಹಿ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಮೀಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಇಸ್ ಸೇನಾಪತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಸೊ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಕರೆದು ಮಂತ್ರಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಮೀಟಿಂಗ್. ತತಃ ಯೌಗಂಧರಾಯಣಃ ಮಹಾಸೇನ ಇತಿ ಕಸ್ಯಶ್ಚನ ರಾಜ್ಞಃ ಕನ್ಯಾಂ ಕಥಾಂ ಶ್ರಾವಯತಿ. ಸೊ ಹಿ ನರೇಟೆಡ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ, ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು, ಮಹಾಸೇನ ಎಂಬ ಕಸ್ಯಚನ ರಾಜ್ಞಃ ಕಥಾ, ಮಹಾಸೇನ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ರಾಜನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸಹ ತತ್ ಪತ್ನಿ ವ್ಯಾಮೋಹಾತ್ ಬಹಿರಾಗತ್ಯ ರಾಜ್ಯಭಾರಂ ಕಥಂ ಕೃತವಾನ್ ಇತಿ ವಿವೃಣೋತಿ. ಸೊ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು face the consequences. ಅಂದರೆ what is this Mahasena and Raja also like that only. He forgot his responsibilities and all, just he went on enjoying his personal life. So what was the consequence when he stayed away from his kingdom? What were the consequences he had to face ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ದ? ಅವೇರ್ ಆಯಿತು. ಅವನಿಗೆ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡು ಹೌ ಡಿಡ್ ಹಿ ಗೆಟ್ ಹಿಸ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಹಿ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್. ಸಹ ತತ್ಪತ್ನಿ ವ್ಯಾಮೋಹಾತ್ ಬಹಿರಾಗತ್ಯ. ತತ್ಪತ್ನಿ ವ್ಯಾಮೋಹಾತ್ ಬಹಿಃ ಆಗತ್ಯ. ಬಹಿಃ ಮೀನ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್. ಬಹಿಃ ಆಗತ್ಯ, ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ವಿಸರ್ಗ ಸಂಧಿ, ಬಹಿಃ ಪ್ಲಸ್ ಆಗತ್ಯ. ಬಹಿಃ ಪ್ಲಸ್ ಆಗತ್ಯ, ಬಹಿರಾಗತ್ಯ. ಸೇಮ್ ವಿಸರ್ಗ ಸಂಧಿ ನೋಡಿ, ಸೇಮ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಕಾರ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಪತ್ನಿ ವ್ಯಾಮೋಹಾತ್ ಬಹಿರಾಗತ್ಯ ರಾಜ್ಯಭಾರಂ ಕಥಂ ಕೃತವಾನ್ ಇತಿ. ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅತಃ ವಾಸವದತ್ತ ದಗ್ಧ ಇತಿ ಮಿಥ್ಯಪ್ರವಾದಂ ಪ್ರಸಾರ್ಯ ಪ್ರದ್ಯೋತಸುತಯ ಸಹ ವಿವಾಹಂ ಚ ಕಾರಯಿತುಂ ಯುಕ್ತಿಂ ಕಥಯತಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಏನೋ ಆಯಿತು ಅಂದಾಗ ರಾಜನಿಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಹಿ ಸೆಡ್, ಹಿ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಡ್. ಓಕೆ, ಹಿ ಲೈಡ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸುಳ್ಳನ್ನು ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳ್ದ, ಈ ರೀತಿ ಆಗೋಯ್ತು, ಏನೋ ಸುಟ್ಟೋಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ತಥೈವ ವತ್ಸರಾಜ ವಿಷಯೋಪಿ ಕರಣೀಯ ಇತಿ. ಸೇನಾಪತಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು, ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದೇರ್ ಕಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಹಿಸ್ ರೂಲಿಂಗ್. ಹೇಗೆ ರಾಜನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಶಾಸನಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅವನಿಗೆ ವಾಪಸ್ಸು ನಾವು ತರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ತದಾ ಸೇನಾಪತಿ ರುಮಣ್ವಾನ್ ಯದಿ ಯುಕ್ತೇರನುಷ್ಠಾನೇ ವಿಫಲೋ ಭವೇಮ ತರ್ಹಿ ಉಪಹಾಸತಾಂ ರಾಜ್ಞಃ ಅನಾದರಂ ಚ ಗಚ್ಚೇಮ. If okay, whatever your plans are there, it's okay. If Raja comes to know that is we have lied, you have lied, ಅಥವಾ our planning whatever plan is, that is ಲೈ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೇಸ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಹೇಳ್ದ. ಇತಿ ಆಶಂಕೆಯ ಇಮಾಂ ಕಥಾಂ ಕಥಯತಿ. ಅದರಿಂದ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರಾಜನ ಕೋಪಕ್ಕೆ ನಾವು ಗುರಿಯಾಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ
ಪೇ ಫಾರ್ ಇಟ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಸೇನಾಪತಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಯೋಗಂಧರಾಯಣಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರ್ ಎವರ್ ದ ಪೊಯಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸಮರಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ದೋಸ್ ಶ್ಲೋಕಾಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 22ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2, 6, 8, 11, 14 and 21 ಶ್ಲೋಕಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸಮರಿ. 8 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗಿರುತ್ತೆ, 6 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗಿರುತ್ತೆ. 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 3 ಶ್ಲೋಕಾಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್, 2 each, 6 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ದೋಸ್ ಶ್ಲೋಕಾಸ್ ವೆರ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್. ಅಸ್ತಿ ಮಾಕಂದಿಕಾ ನಾಮ ನಗರಿ ಜಾಹ್ನವಿ ತಟೆ ತಸ್ಯಾಂ ಮೌನವ್ರತಃ ಕಶ್ಚಿದಾಸೀತ್ ಪ್ರವ್ರಾಜಕಃ ಪುರಾ. ಫಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಸೇಸ್ ಅಸ್ತಿ ಮಾಕಂದಿಕಾ ಪುರಾ, ಅಸ್ತಿ ಮಾಕಂದಿಕಾ ನಾಮ ನಗರಿ. ಪುರಾ, ಲಾಂಗ್ ಎಗೋ ದರ್ ವಾಸ್ ಅ ಸಿಟಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಾಕಂದಿಕಾ. ಮಾಕಂದಿಕಾ ಪುರಾ ಮಾಕಂದಿಕಾ ನಾಮ ನಗರಿ ಜಾಹ್ನವಿ ತಟೆ ಅಸ್ತಿ. ಮಾಕಂದಿಕಾ ನಾಮ ನಗರಿ ಪುರಾ ಜಾಹ್ನವಿ ತಟೆ ಅಸ್ತಿ. ಜಾಹ್ನವಿ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಗಂಗಾ. ತಟ ಮೀನ್ಸ್ ತೀರ, ದಡ. ಜಾಹ್ನವಿ ತಟೆ. ಜಾಹ್ನವಿ ತಟೆ means synonym of Jahnavi Tate is Ganga Tire. Synonym of Jahnavi is Ganga, river Ganges. Jahnavi Tate Ganga Tire. Tata andre ತೀರ. synonym of ತಟ ತೀರ ಅಂತ ಇದು ಜಾಹ್ನವಿ ತಟೆ. ಇಫ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಆಸ್ ಸಮಾಸ ಜಾಹ್ನವ್ಯಾಹ ತಟೆ. ಜಾಹ್ನವ್ಯಾಹ ತಟೆ, ಜಾಹ್ನವಿ ತಟೆ ಷಷ್ಠಿ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ. ಓಕೆ. ಪುರ ಜಾಹ್ನವಿ ತಟೆ ಮಾಕಂದಿಕಾ ನಾಮ ನಗರಿ ಅಸ್ತಿ. ಹಿಂದೆ ಗಂಗಾ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮಾಕಂದಿಕಾ ಎಂಬ ನಗರವಿತ್ತು. ದೆರ್ ವಾಸ್ ಅ ಸಿಟಿ ಲಾಂಗ್ ಎಗೋ. ದೆರ್ ವಾಸ್ ಅ ಸಿಟಿ ಆನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಟಿ ಮಾಕಂದಿಕಾ ಆನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿವರ್ ಗ್ಯಾಂಜಸ್. ಅಲ್ಲಿ ತಸ್ಯಾಂ ಮೌನವ್ರತಃ ಪ್ರವ್ರಾಜಕಃ ಕಶ್ಚಿದಾಸೀತ್. ದೇರ್ ಲಿವ್ಡ್ ಅ ಮಾಂಕ್. ಪ್ರವ್ರಾಜಕಃ. ಪ್ರವ್ರಾಜಕಃ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಸನ್ಯಾಸಿ. ಪ್ರವ್ರಾಜಕಃ ಸನ್ಯಾಸಿ. ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿ ಇದ್ದ. ಓಕೆ, ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿ. ದೇರ್ ಲಿವ್ಡ್ ಅ ಮಾಂಕ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿ. ಅವನು ಹೇಗಿದ್ದ ಅಂದರೆ ಮೌನವ್ರತ. ಮೌನವ್ರತ ಅಂದ್ರೇನು? ಅವನು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಮೌನವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ. ಹಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, ಅಂದರೆ ಒಂದು ವ್ರತ. ಹಿ ಕೆಪ್ಟ್ ದ ಓ ಆಫ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಹಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಓ ಆಫ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್. ಮೌನ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಿದ್ದ. ಜಾಹ್ನವಿ ತಟದಲ್ಲಿ ಹಿ ಲಾಂಗ್ ಎಗೋ ದೇರ್ ಆನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿವರ್ ಗ್ಯಾಂಜಸ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಮಾಂಕ್ ಲಿವ್ಡ್ ಹೂ ಕೆಪ್ಟ್ ಹಿಸ್ ಮೌತ್ ಆಸ್ ಓ ಆಫ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್. ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿ ಇದ್ದ. ಗಂಗಾ ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿ ಇದ್ದ. ಅವನು ಮೌನವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಿದ್ದ. ಮೌನವ್ರತ ಅಂದರೆ ಯಾರೊಂದಿಗೂ, ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಡೇಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾನು ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದಿಷ್ಟು ದಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾನು ಮಾತಾಡೋಲ್ಲ ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಹಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಅನ್ ಓ ಆಫ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಗಂಗಾ ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ಹಿ ವಾಸ್ ಲಿವ್ಡ್. Did you understand first shloka? Yes. I repeat. Asti makandika nama nagari janhavi tate tasyam maunavratam kaschidaasit pravrajakah pura. Idara prose order nodri. Prose order is given in Sanskrit. Let us see that. Pura janhavi tate. Janhavi tate makandika nama nagari asti. Asti. Which lakara? लट् लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनं. जाह्नवी तटे माकंदिका नाम नगरी अस्ति. पुरा तस्यां मौनव्रतः कश्चित् प्रव्राजकः आसीत्. On the same city there was a monk lived. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ. ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಮೌನವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಿದ್ದಂಥ ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿ ಇದ್ದ. ಜಾಹ್ನವಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಕಂದಿಕಾ ಎಂಬ ನಗರಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೌನವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿ
ಇದ್ದ. ಅಸ್ತಿ ಈಸ್ ಲಟ್ ಲಕಾರ ಪ್ರಥಮ ಪುರುಷ ಏಕವಚನಂ. ಆಸೀತ್ ಈಸ್ ಲಂಗ್ ಲಕಾರ ಪ್ರಥಮ ಪುರುಷ ಏಕವಚನಂ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಅಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಇದೆ, ಆಸೀತ್ ಅಂದರೆ ಇತ್ತು. ಈಸ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಸ್ ದೇರ್. ಜಾಹ್ನವಿ ತಟೆ ಮಾಕಂದಿಕಾ ನಾಮ ನಗರಿ ಅಸ್ತಿ. ಪುರಾ ತಸ್ಯಾಂ ಮೌನವ್ರತಃ ಕಶ್ಚಿತ್ ಪ್ರವ್ರಾಜಕಃ ಆಸೀತ್. ಓಕೆ. ಸೆಕೆಂಡ್, ಪ್ರವಿಷ್ಟೋ ಜಾತು ಭಿಕ್ಷಾರ್ಥಮೇಕಸ್ಯ ವಣಿಜೋ ಗೃಹೆ ಸ ದದರ್ಶ ಶುಭಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ಭಿಕ್ಷಾಮಾದಾಯ ನಿರ್ಗತಾಂ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್? ಪ್ರವಿಷ್ಟೋ ಜಾತು, ಒನ್ಸ್, ಒನ್ ಡೇ. ಜಾತು ಮೀನ್ಸ್ ಒನ್ ಡೇ. ಭಿಕ್ಷಾರ್ಥಂ ಏಕಸ್ಯ ವಣಿಜೋ ಗೃಹೆ ಪ್ರವಿಷ್ಟಃ. ಒನ್ ಡೇ ವಾಟ್ ಹಿ ಡಿಡ್ ಫಾರ್ ಭಿಕ್ಷಾದ, ಫಾರ್ ದ ಏನಿದೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಭಿಕ್ಷಾರ್ಥಂ ಅಂತಂದರೆ ಫಾರ್ ದ ಫುಡ್, ಫಾರ್ ಫುಡ್, ಫಾರ್ ದ ಆರ್ಮ್ಸ್. ಫಾರ್ ದ ಆರ್ಮ್ಸ್ he went, he reached to a home who's that ವಣಿಜಃ ಗೃಹೆ. ವಣಿಕ್ ಅಂತಂದರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ, ಮರ್ಚೆಂಟ್. ವಣಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ವ್ಯಾಪಾರಿ. ವಣಿಜಃ ಗೃಹೆ ಪ್ರವಿಷ್ಟಃ. ಒನ್ ಡೇ he entered for alms to a merchant's house. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಮನೆಗೆ ಭಿಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಹೋದ ಅವನು. ದಿಸ್ ಶ್ಲೋಕ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಅಂದರೆ ಇದು ಇದೆ, ತಾತ್ಪರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀವರ್ಡ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಯಾವುದದು ಕೀವರ್ಡು? ಭಿಕ್ಷಾರ್ಥಂ ಏಕಸ್ಯ ವಣಿಜೋ ಗೃಹೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕೀವರ್ಡ್. ದೋಸ್ ಆರ್ ದ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್. ಆ ಕೀವರ್ಡ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಯಾವುದು ಅದಕ್ಕೆ ಫಾಲೋ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ಲೀಸ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಮೈಂಡ್. ಪ್ರವಿಷ್ಟೋ ಜಾತು ಭಿಕ್ಷಾರ್ಥಂ ಏಕಸ್ಯ ವಣಿಜೋ ಗೃಹೆ ಸ ದದರ್ಶ ಶುಭಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ಭಿಕ್ಷಾಮಾದಾಯ ನಿರ್ಗತಾಂ. When he approached for alms to a merchant's house, who offered food? Merchant's daughter. Merchant's daughter ಯಾರೋಳು? ಸ ದದರ್ಶ ಶುಭಾಂ ಕನ್ಯಾಂ. ಕನ್ಯಾ ಅಂದ್ರೇನು? ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ, ಶುಭಾಂ ಮೀನ್ಸ್ ಸುಂದರವಾದ ಕನ್ಯೆಯನ್ನು he has seen. She brought the alms in her hand, just he offered and she went. ಆ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಂದಂತಹ ಸುಂದರವಾದ ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ಅವನು ದದರ್ಶ, ನೋಡಿದನು. ಭಿಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಭಿಕ್ಷೆಗಾಗಿ ತನ್ನ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಮನೆಗೆ ಭಿಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಮಗಳು, ದ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ಡಾಟರ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಗರ್ಲ್, a beautiful girl came with the arms and she offered and she went. ನಿರ್ಗತಾಂ ಚ ಕನ್ಯಾಂ ಸಿದ್ಧದರ್ಶ. ನಿರ್ಗತಾಂ ಕನ್ಯಾಂ, ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತಹ ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಡ್ದ. ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ನೋಡ್ದ, ಅವಳ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ದ. he was attracted by her beauty. ಅವನಿಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ ಆಸೆ ಆಯಿತು. ಅವಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಪ್ರವಿಷ್ಟೋ ಜಾತು ಭಿಕ್ಷಾರ್ಥಂ ಏಕಸ್ಯ ವಣಿಜೋ ಗೃಹೆ ಸ ದದರ್ಶ ಶುಭಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ಭಿಕ್ಷಾಮಾದಾಯ ನಿರ್ಗತಾಂ. ಶುಭಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ಭಿಕ್ಷಾಂ ಆದಾಯ ನಿರ್ಗತಾಂ. ಭಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟು ವಾಪಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಳು. ಓಕೆ. ಶುಭಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ದದರ್ಶ, ಏಕಾಂ ಶುಭಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ದದರ್ಶ. ಸುಂದರವಾದ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಆಸೆ ಆಯಿತು. ದದರ್ಶ, ಪ್ಲೀಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ನೋ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ 5 ಲಕಾರಾಸ್ ಲಿಟ್ ಲಕಾರ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನಲ್ಲ. ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಲಿಟ್ ಲಕಾರ. ದದರ್ಶ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಲಿಟ್ ಲಕಾರದ ಯಾವ್ಯಾವ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ದದರ್ಶ, ಲಿಟ್ ಲಕಾರ, ಪ್ರಥಮ ಪುರುಷ ಏಕವಚನಂ. ಪ್ರವಿಷ್ಟೋ ಜಾತು ಭಿಕ್ಷಾರ್ಥಂ ಏಕಸ್ಯ ವಣಿಜೋ ಗೃಹೆ ಸ ದದರ್ಶ ಶುಭಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ಭಿಕ್ಷಾಂ ಆದಾಯ ನಿರ್ಗತಾಂ. ನಿರ್ಗತಾಂ ಚ ಭಿಕ್ಷಾಂ ಆದಾಯ ಕನ್ಯಾಂ ಸ ದದರ್ಶ. ಓಕೆ. ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತಹ ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಹಿ ವಾಸ್ ಲಸ್ಟ್ಫುಲ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿ. ಅವಳಲ್ಲಿ ಅನುರಕ್ತನಾದ. ಅವಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ ಒಂಥರ ಏನೋ ಒಂದು ಆಸೆ ಉಂಟಾಯಿತು, ನಾನು ಅವಳನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಲಸ್ಟ್ಫುಲ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಪ್ರೋಸ್ ಆರ್ಡರ್. ಭಿಕ್ಷಾರ್ಥಂ ಏಕಸ್ಯ ವಣಿಜಃ ಗೃಹೇ ಜಾತು ಪ್ರವಿಷ್ಟಃ. ಭಿಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿದ. ಸ ಭಿಕ್ಷಾಮಾದಾಯ ನಿರ್ಗತಾಂ ಶುಭಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ದದರ್ಶ. ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಂದಂತಹ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಸ್ ಆರ್ಡರ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಶ್ಲೋಕ. ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಚಾದ್ಭುತಾಂ ರೂಪಾಂ ತಾಂ ಸ ಕಾಮವಶಗಃ ಶಟಃ ಹಾ ಹಾ ಕಷ್ಟಮಿತಿ ಸ್ಯಾಹ ವಣಿಜಸ್ತಸ್ಯ ಶೃಣ್ವತಃ. He was very greedy, he was very lustful. Shataha means vanchakaha. Shataha, a cheat. He was a cheat. He was not a monk. ಅವನಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, ಬರೀ ಕ್ರುಯಲ್ಟಿ ಇತ್ತು ಅವನಲ್ಲಿ. ಮಾಂಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ? ಮಾಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಆಲ್ ದ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಂಫರ್ಟ್ಸಿಂದ ದೇ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಟೇ ಅವೇ. Monks means they always stay away from the material comforts. But this monk was a cheat. This monk was a cheat. ಅವನೊಬ್ಬ ಮೋಸಗಾರ, ಅವನೊಬ್ಬ ವಂಚಕ. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ದ? ಅವನಿಗೆ ಕಾಮವಶಗಃ. ಕಾಮವಶಗ ಅಂದ್ರೇನು? ಹಿ ವಾಸ್ ಲಸ್ಟ್ಫುಲ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿ. ಅವಳನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ನಾನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆ ಬಂತು ಅವನಲ್ಲಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಂತಂದರೆ ಅವರು ಆಸೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟವರು, ಎಲ್ಲ ಆಸೆಗಳಿಂದ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಸೆಯಿಂದ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ದೇರ್ ರೋಬ್ ಹೇಳುತ್ತಲ್ಲ, ಅವರ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಹೇಳುತ್ತಲ್ಲ, ವೈ ಡು ದೇ ವೇರ್ ಸ್ಯಾಫ್ರನ್ ರೋಬ್? ಯಾಕೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊತಾರೆ, ಕಾವಿಯನ್ನು ಧರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಆಲ್ವೇಸ್ just they have forgotten all the desires. They stay away from all the desires. Material comforts ಇಂದ ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ದೂರ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಸೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವರು ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ನ ವೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಸಚ್. ಇವನು ಅಂಥವನಲ್ಲ, ಅವನು ಕಾಮವಶಗ, ಅವಳಲ್ಲಿ ಅನುರಕ್ತನಾದ. ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಚಾದ್ಭುತಾಂ. ಚಾದ್ಭುತಾಂ, ಹೌ ಟು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ದಿಸ್? ಚಾದ್ಭುತಾಂ च plus adbhutam. Chadbhutam, which sandhi? Cha, akara is there. Again adbhutam, again akara is there. A plus a, a, savarna dirgha sandhi. Cha plus adbhutam. Cha plus adbhutam, akara. Here also akara. Chadbhutam, savarna dirgha sandhi. So, ಚಾದ್ಭುತಾಂ ರೂಪಾಂ ತಾಂ ಸ ಕಾಮವಶಗಃ ಶಟಃ. ಅದ್ಭುತಾಂ ರೂಪಾಂ ಕಾಮವಶಗಃ ಹಾ ಹಾ ಕಷ್ಟಮಿತಿ ಸ್ಯಾಹ ಸ್ಮಾಹ ವಣಿಜಸ್ತಸ್ಯ ಶೃಣ್ವತಃ. ವಣಿಜಃ ಪ್ಲಸ್ ತಸ್ಯ. ವಣಿಜಃ ಪ್ಲಸ್ ತಸ್ಯ. ಟೆಲ್ ಮಿ ವಿಚ್ ಸಂಧಿ ಇಟ್ ಇಸ್? ವಣಿಜಃ, ವಿಸರ್ಗ ಇಸ್ ದೇರ್. Ta is there. Ta means what? Ta is karkasha vanjana. When karkasha vanjana comes only in visargasya sakara adeshaha. What is that? Vanijastasya. Vanijastasya. In the place of visarga, we added here sakara. So, drishvam chadbhutam roopam ತಾಂ ಸ ಕಾಮವಶಗಃ ಶಟಃ ಹಾ ಹಾ ಕಷ್ಟಮಿತಿ ಸ್ಮಾಹ ವಣಿಜಸ್ತಸ್ಯ ಶೃಣ್ವತಃ. So he spelt, what is that? Ha ha kashtam, it's difficult. He began to speak. Ha ha kashtamiti smaha vanijastasya shunvataha. His intention was there. What was his intention? Whatever I speak, let that merchant listen. So he spoke in a loud voice that difficult time, he said. ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಚಾಗತಾಂ ರೂಪಾಂ ತಾಂ ಸ ಕಾಮವಶಗಃ ಶಟಃ ಹಾ ಹಾ ಕಷ್ಟಮಿತಿ ಸ್ಮಾಹ ವಣಿಜಸ್ತಸ್ಯ ಶೃಣ್ವತಃ. ಅವನು ಕೇಳಲಿ ಅಂತಾನೆ, ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು ಅವನಿಗೆ ಕೇಳಲಿ ಅಂತಾನೆ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ದ. ಕಷ್ಟ ಇಂಥ ಸಮಯ ಬಂತಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ಗಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ದ. ಅಂದರೆ ತಾನು ಮಾತಾಡುವಂತಹ ಏನು ಒಂದು ಮಾತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ಕೇಳಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವನು ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ದ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಪ್ರೋಸ್ ಆರ್ಡರ್. ಅದ್ಭುತಾಂ ರೂಪಾಂ ತಾಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಕಾಮವಶಗಃ ಶಟಃ ಸಹ ಶೃಣ್ವತಃ ಸಹ ತಸ್ಯ ವಣಿಜಃ ಹಾ ಹಾ ಕಷ್ಟಮಿತಿ ಆಹ ಸ್ಮ. ಅವಳನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅವನಿಗೆ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಐ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಹರ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು
ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯಸ್ ಮೈ ಓನ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತು. ಕೆಟ್ಟ ಯೋಚನೆ ಬಂತು ಅವನಲ್ಲಿ. ಆಗ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ದ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಶುಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಯಿತು, ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕ್ರುಯಲ್ಟಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಈಸ್ ಅ ಚೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ವಾಟ್ ಹಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್, ಸೊ ಲೆಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಸ್ಪೀಕ್ ಲೆಟ್ ದಟ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಮೈ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವನಿಗೇನಿತ್ತು ಆ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಬಂತು, ಎವಿಲ್ ಥಾಟ್ ಬಂತು. ಆಗ ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ಕಷ್ಟಮಿತಿ ಕಷ್ಟಮಿತಿ ಚ ಆಹಾ, ಕಷ್ಟ ಎಂಥ ಸಮಯ ಬಂತಪ್ಪ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಇವು ಏನಾಯಿತು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅನ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನೇನು ಮಾಡ್ದ, ಜೋರಾಗಿ ಉದ್ಗಾರವನ್ನು ತೆಗೆದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ. ಕಿಮದ್ಯೇವಂ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ತ್ವಂ ಮೌನಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಉಕ್ತವಾನಿತಿ ತಚ್ಛ್ರುತ್ವಾ ವಣಿಜಂ ತಂ ಚ ಪರಿವ್ರಾಟ್ ಏವಂ ಅಬ್ರವೀತ್. ವೆನ್ he pulled out a word from his mouth, ಯಾವಾಗ ಅವನ ಬಾಯಿಂದ ಉದ್ಗಾರ ಬಂತು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಏನಾಯಿತು, ಕಿಮದ್ಯ ಏವಂ ಅಕಸ್ಮಾತ್. ಅವಾಗ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಂಡ್, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ ಓ ಆಫ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್, ಮೌನ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಹಿ ವಾಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ದ ಗರ್ಲ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಆಫರಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಟ್ ದಟ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ವಾಸ್ ನೋಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ಓ ಆಫ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್, ದ ಮಾಂಕ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಓ ಆಫ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್, ಮೌನ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂತಹ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಆ ಸೌಂಡ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಜಸ್ಟ್ ಹಿ ಸೆಡ್ ಕಿಮಂ ಅದ್ಯ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ತ್ವಂ ಮೌನಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಉಕ್ತವಾನಿತಿ. ಏನು, ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರೋಕ್ ದ ಓ ಆಫ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್. ಇವತ್ತು ಮೌನ ವ್ರತವನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿಯ, ಮಾತಾಡ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಮೌನವನ್ನು ಮುರಿದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ತಚ್ಛ್ರುತ್ವಾ ವಣಿಜಂ ತಂ ಚ ಪರಿವ್ರಾಟ್ ಏವಂ ಅಬ್ರವೀತ್. He was waiting. It was expected by the monk. Let merchant ask me, why did you break? What is the reason of breaking? Why did you break ಅಂದರೆ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ, what is the reason of breaking? Till the day you have kept the oath of silence. ಈಗ ಹೇಗೆ ಮೌನವನ್ನು ಮುರಿದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳೋದು. he was expecting that same what he expected, same it has come. ಕಿಮೇವಂ ಅದ್ಯ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ತ್ವಂ ಮೌನಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ವಾಟ್ ಇಸ್ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ, ತ್ವಾಂತಾವ್ಯಯಂ ಪದ ಪರಿಚಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ತ್ವಾಂತಾವ್ಯಯಂ. ಕಿಮದ್ಯ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮೌನಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಉಕ್ತವಾನ್ ಅಸ್ತಿ. ಮೌನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ಏನು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ. ತತ್ ಶ್ರುತ್ವಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ತ್ವಾಂತಾವ್ಯಯಂ. ಶ್ರುತ್ವಾ ಆಫ್ಟರ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಟು ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್, ಸೇಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ತ್ವಾಂತಾವ್ಯಯಂ. ತತ್ ಶ್ರುತ್ವಾ ವಣಿಜಂ ತಂ ಪರಿವ್ರಾಟ್ ಏವಂ ಅಬ್ರವೀತ್. ಅಂದರೆ ಟೋಲ್ಡ್, ಯಾವುದೋ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅಬ್ರವೀತ್, ಅವೋಚತ್, ಅವದತ್ ಅವೆಲ್ಲ ಟೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡಿಗೆ ಸಿನೋನಿಮ್. ಸೊ ತಚ್ಛ್ರುತ್ವಾ ವಣಿಜಂ ಅಂದರೆ ಆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ, ಪರಿವ್ರಾಟ್ ಏವಂ ಅಬ್ರವೀತ್. he said what is that monk told that merchant like this, in this way he told. Let us see the prose order. ಅದ್ಯ ಏವಂ ತ್ವಂ ಮೌನಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಕಿಮಿತಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಉಕ್ತವಾನ್. ಏನು ಇವತ್ತು ಮೌನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? ಅದ್ಯ ಏವಂ ತ್ವಂ ಮೌನಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಕಿಮಿತಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಉಕ್ತವಾನ್ ಸ್ತವತು ಪ್ರತ್ಯಯ. ಉಕ್ತವಾನ್ ಪದ ಪರಿಚಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ತವತು ಪ್ರತ್ಯಯ. ನೋಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ತವತು ಉಕ್ತವತು ಪ್ರತ್ಯಯ. ವೆನ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಕಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ 2 words ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ಯಾವುದು? ಭೂತಕೃದಂತಹ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಿವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ಮೌನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳ್ದ. ಆಗ ಏನು ಹೇಳ್ದ? ತಚ್ಛ್ರುತ್ವಾ ಚ ತಂ ವಣಿಜಂ ಪರಿವ್ರಾಟ್ ಏವಂ ಅಬ್ರವೀತ್.
ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅವನು ಸನ್ಯಾಸಿ, ಅದನ್ನು ಅವನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೇ ಅವನು ಈ ರೀತಿ ಏವಂ ಅಬ್ರವೀತ್, ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ದ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆ ಮರ್ಚೆಂಟಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ದ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಅಂತ. ಏನಾಯಿತು? 5th ಶ್ಲೋಕ, ದುರ್ಲಕ್ಷಣೇಯಂ ಕನ್ಯಾ ತೇ ವಿವಾಹೋ ಅಸ್ಯಾ ಯದಾ ಭವೇತ್ ತದಾ ಸಸುತದಾರಸ್ಯ ಕ್ಷಯಃ ಸ್ಯಾತ್ ತವ ನಿಶ್ಚಿತಂ. ಜಸ್ಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್, ಏನೋ ಅವನಿಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಳಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್ ದಟ್ ಗರ್ಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಈಸ್ ಓನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಏನೋ ಅವನಿಗೆ ಏನೋ ನಂಬಿಕೆ ಬರೋ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದುರ್ಲಕ್ಷಣೇಯಂ ಕನ್ಯಾ, ದುರ್ಲಕ್ಷಣಾ ಇಯಂ ಸಂಧಿ, ದುರ್ಲಕ್ಷಣ ಪ್ಲಸ್ ಇಯಂ. ಟೆಲ್ ಮಿ ವಿಚ್ ಸಂಧಿ? ದುರ್ಲಕ್ಷಣ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್? ಆ, ಹಿಯರ್ ಇ, ಆ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಎ. ದುರ್ಲಕ್ಷಣೇಯಂ ಗುಣಸಂಧಿ. ದುರ್ಲಕ್ಷಣೇಯಂ ಕನ್ಯಾ, ಈ ಕನ್ಯೆ ನಿನ್ನ ಮಗಳು. ಕನ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಕನ್ಯಾ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ಡಾಟರ್. ಓಕೆ, ದುರ್ಲಕ್ಷಣಾಯಂ ಕನ್ಯಾ ವಿವಾಹೋ ಅಸ್ಯ ಯದಾ ಭವೇತ್, ವೆನ್ ಶಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್, when your daughter gets married, she is born with ill fate. Your daughter has born with ill fate. ಅವಳು ದುರ್ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರೋಳು, ಕೆಟ್ಟ ಲಕ್ಷಣದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಮಗಳು ನಿನಗೆ. ನಿನ್ನ ಮಗಳು ಹುಟ್ಟಿರೋದು ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಅವಳ ವಿವಾಹದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ವಿತ್ ಇಲ್ ಫೇಟ್, ಕೆಟ್ಟ ಲಕ್ಷಣದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳ ವಿವಾಹವಾಗುವ ಯದಾ ಸತಸ್ಯ ವಿವಾಹೋ ಭವೇತ್, ಅವಳ ವಿವಾಹವಾಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಸುತದಾರಸ್ಯ ಕ್ಷಯ ತವ ಸ್ಯಾತ್ ನಿಶ್ಚಿತಂ, ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗ್ತಾರೆ. ನೀನು, ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ, ನಿನ್ನ ಸಂಸಾರ ನಾಶ ಆಗತ್ತೆ. ವೆನ್? ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಹರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ, ನಂಬಿಕೆ ಬರೋ ಥರ ಹೇಳ್ದ, ಅಂದರೆ ಹೆದರ್ಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದುರ್ಲಕ್ಷಣೀಯಂ ಕನ್ಯಾ ತೇ ವಿವಾಹೋ ಅಸ್ಯಾಹ ಯದಾ ಭವೇತ್. This girl, your daughter, has born with ill-fated. This is an ill-fated girl. When she gets married, she vanishes your whole family. ಅಂದರೆ your family is going in vain. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿನ್ನ ಇಡೀ ಸಂಸಾರ ನಾಶವಾಗುತ್ತೆ. ಅವಳ ಮದುವೆ ಆಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸಂಸಾರ, ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟ. ದುರ್ಲಕ್ಷಣೇಯಂ ಕನ್ಯಾ ತೇ ವಿವಾಹೋ ಅಸ್ಯ ಯದಾ ಭವೇತ್. ವಿವಾಹೋ ಅಸ್ಯ, ವಿವಾಹೋಸ್ಯ ಪೂರ್ವರೂಪ ಸಂಧಿಯಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ತದಾ ಸಸುತದಾರ, ಸುತ ಅಂದ್ರೇನು? ಮಗ, ದಾರ ಅಂದ್ರೇನು? ಹೆಂಡತಿ. ಸಸುತಸ್ಯ, ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ನಿನ್ನ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಕ್ಷಯ. ಕ್ಷಯ ಮೀನ್ಸ್ ನಾಶ. ಕ್ಷಯ ನಾಶ, ನಿನ್ನ ನಾಶವಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಿನ್ನ ಸಂಸಾರ, ನಿನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವನ, ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ನೀನು ನಾಶ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತೀಯಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ದ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಪ್ರೋಸ್ ಆರ್ಡರ್. 5th ಶ್ಲೋಕ, ತೇ ಇಯಂ ಕನ್ಯಾ ದುರ್ಲಕ್ಷಣ, ನಿನ್ನ ಈ ಮಗಳು ಕೆಟ್ಟ ಲಕ್ಷಣದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಯದಾ ಅಸ್ಯಾಹ ವಿವಾಹೋ ಭವೇತ್, ವೆನ್ ಯು ಮೇಕ್ ಅನ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಡಾಟರ್ಸ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್, ನಿನ್ನ ಮಗಳ ಮದುವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ? ತದಾ ಸಸುತ ದಾರಸ್ಯ ತವ ಕ್ಷಯ ನಿಶ್ಚಿತ ಭವೇತ್ ಸ್ಯಾತ್, ನಿನ್ನ ನಾಶ ಖಂಡಿತ ಆಗತ್ತೆ. ನಿನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ನಿನ್ನ ಸಂಸಾರ ನಾಶವಾಗತ್ತೆ. ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ವೇನ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ದ. ಸನ್ಯಾಸಿ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ 6th ಶ್ಲೋಕ. ತದೇತಾಂ ವೇಕ್ಷ್ಯ ದುಃಖಂ ಮೇ ಜಾತಂ ಭಕ್ತೋ ಹಿ ಮೇ ಭವಾನ್ ತೇನೈವ ಮುಕ್ತವಾನ್ ಅಸ್ಮಿ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಮೌನಂ ಭವತ್ಕೃತೆ. ಹೆನ್ಸ್ ದೇರ್ಫೋರ್ ಐ ಬ್ರೋಕ್ ಮೈ ಸೈಲೆನ್ಸ್, ಐ ಬ್ರೋಕ್ ಮೈ ಓ ಆಫ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್. ಯಾಕೆ ನೀನು ಮೌನವನ್ನು ಮುರಿದು ಏನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ಯಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ಮೈ ಡಿವೋಟಿ, ಯು ಆರ್ ಮೈ ಡಿಸೈಪಲ್, ನೀನು ನನ್ನ ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದೀಯಾ. ಅಂದರೆ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಅಂತ. ಭಕ್ತ ಅಂತಂದರೆ ಫಾಲೋವರ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಸನ್ಯಾಸಿ. ಅರ್ಲಿಯರ್ ಹಿ ಯೂಸ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ಹಿಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಸನ್ಯಾಸಿ, ದಟ್ ಮಾಂಕ್ಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ನ ಈ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಮೈಟ್ ಬಿ.
ಅವನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ತ್ವಂ ಮಮ ಭಕ್ತೋ ಅಸಿ, ನೀನು ನನ್ನ ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದೀಯಾ, ಅದರಿಂದ ನಾನು ತೇನೈವ ಉಕ್ತವಾನ್ ಅಸ್ಮಿ, ಐ ಬ್ರೋಕ್ ಮೈ ಓ ಆಫ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್, ಹೆನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರೋಕ್ ಮೈ ಓ ಆಫ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಬ್ರೋಕ್ ಮೈ ಓ ಆಫ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ. ದಿಸ್ 6th ಶ್ಲೋಕ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಲಿಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ತ್ವಂ ಮಮ ಭಕ್ತೋಸಿ, ಭಕ್ತೋ ಹಿ ಮೇ ಭವಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ 6 ಶ್ಲೋಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ continue what happens, whether he believes that monk's words or not. Let us see in our next class. ಧನ್ಯವಾದಾः.